الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، كعادتنا في ليلة الخميس نجتمع سويا في هذا المسجد المبارك لقراءة ودراسة كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الأدب المفرد. وقد افتتحنا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق الباب السابع والعشرين الذي هو بعنوان فضل صلة الرحم، وقرأنا الحديث الأول من هذا الباب الذي هو الحديث 52، وننتقل بعده بإذن الله تعالى إلى الذي يليه. Très chers frères, comme chaque mercredi soir, comme chaque nuit du jeudi, nous nous réunissons afin de lire et d'étudier ensemble le livre écrit par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, Muhammad ibn Ismaïl Abu Abdullah al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, al-Adab al-Mufrad. Et nous sommes arrivés, grâce à Allah, au 27e chapitre qui a pour titre le mérite du fait de consolider les liens de parenté. Et nous avons lu le premier hadith de ce chapitre-là la semaine dernière, le hadith 52. Et nous passons donc tout de suite après au hadith qui suit, le 53. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل أو قال الله جل وعز: أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. Hadith rapporté par Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, ahadu al-ashara, un des 10 à qui Allah azza wa jalla a promis le paradis. Il nous dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: قال الله عز وجل, قال الله جل وعز. Donc Allah, qu'il soit exalté, a dit: أنا الرحمن, je suis le tout miséricordieux. وأنا خلقت الرحم, et c'est moi qui ai créé ar-rahim, les liens de parenté. واشتققت لها من اسمي, et je lui ai fondé son nom à partir du mien. فمن وصلها وصلته, donc quiconque lit ar-rahim, je le lirai. ومن قطعها بتته, et quiconque l'interrompt, le rompt, le coupe, je le couperai. هذا الحديث القائل أو المتكلم فيه هو الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الحديث يسمى عند علماء الحديث بالحديث القدسي. أحسنت، الحديث القدسي. فإذا كان الحديث ينسب إلى الله عز وجل فهو قدسي، وإذا كان إلى الرسول فهو مرفوع، وإذا كان إلى الصحابي أو الصحابي عفوا فهو موقوف، وإذا كان إلى التابعي فمن دونه فهو مقطوع. Donc, première chose, ici, celui qui parle, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on attribue le hadith à Allah subhanahu wa ta'ala, on l'appelle Qudusi. En français, ils disent hadith saint, je crois. Vous savez pas? Divin, exactement. Hadith divin. Quand la parole est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith marfou', c'est-à-dire élevé au prophète alayhi salatu wa sallam. Quand c'est un hadith attribué à un compagnon, on l'appelle mawqouf. Il s'arrête au compagnon. Et quand il est attribué à un tabi'i ou à quelqu'un qui lui est inférieur, on l'appellera maqtou'. ما الفرق بين الحديث القدسي والآية القرآنية؟ ليس بينهما فرق واحد فحسب، بل بينهما فوارق شتى. منها اللفظ، فالقرآن الآية القرآنية أوحاها الله عز وجل إلى جبريل بلفظها، فحملها جبريل عليه السلام وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها كذلك، ثم بلغها النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلفظها،
فكما أوحاها الله عز وجل إلى جبريل وصلت إلينا بلا تغيير ولا تبديل. أما الحديث القدسي فهو وحي من الله جل وعلا يوحيه إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، من غير أن يحمله جبريل فيبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فرق. أولا ركزوا معي، سوف أسألكم عما قليل. فرق آخر أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذا القرآن. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن بلغنا بطريقة متواترة بعدد كبير من الرواة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، فهو أعلى وأقوى درجة الصحة. أما الحديث المتواتر ففيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع. ومن ثم هل يجوز لي أن أقرأ في الصلاة حديثا قدسيا بدل القرآن؟ لا يجوز، لا يجوز. القرآن شيء والحديث القدسي شيء آخر. فرق آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هل لو قرأت كتابا حافلا بالأحاديث القدسية يكون لي مثل هذا الأجر؟ لا. لا أقول أنه ليس لنا أجر، لا، بفضل الله يؤجر القارئ على قراءته الأحاديث القدسية، لكن ليس الأجران سواء. فرق آخر، أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تحريم مس المصحف بغير وضوء، فهل أجمعوا على تحريم مس كتاب ليس فيه إلا حديث قدسية بغير وضوء؟ لا، بل لم يرد أصلا مثل هذا الخلاف. فلو قدم لي كتاب ليس فيه إلا حديث قدسية ولست على طهارة، مع أن الأولى والأحرى والأجدر والأحسن أن أكون على طهارة، وأنا أريد قراءة كلام الله عز وجل ورسوله أو مس شيء فيه كلامه عز وجل أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن. لكن لا إثم علي إن مسسته بغير وضوء. والعلماء ذكروا وأحصوا وعدوا الكثير من الفوارق بين القرآن والحديث القدسي، فتأمل جيدا. Il existe de nombreuses différences entre la tradition divine, c'est-à-dire le hadith divin, le hadith qudsi, et le Coran. Déjà à la base, en termes de points communs, les deux sont une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et le hadith qudsi. La différence, elle est que le Coran est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais de Jibril alayhi salam, alors que le hadith al-Qudsi est une révélation qui est faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Puis on précise que la formulation du verset, donc du Coran, est faite directement par Allah subhanahu wa ta'ala, qui la révèle ainsi à Jibril alayhi salam, qui la transmet ainsi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui la transmet ainsi à toute la communauté. Il n'y a aucune chose, aucune différence entre le résultat qu'on a entre les mains et comment Allah tabaraka wa ta'ala il a révélé à Jibril alayhi salam. Alors que le hadith al-Qudsi, c'est une révélation qu'Allah fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui la formule, cette révélation-là. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui formule cette révélation-là. Ensuite, le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala s'est chargé personnellement de le protéger, de façon à ce qu'aucune modification, aucun changement ne puisse le toucher. Allah dit dans Surat Al-Hijr:
Inna nahnu nazzalna dhikr, certes c'est nous qui avons fait descendre le rappel, wa inna lahu lahafidhun, et c'est nous qui le préservons, qui le protégeons de tout changement, de toute modification, de toute altération. Donc le Coran nous est arrivé de façon mutawatira, qu'on dit en français notoire. Ça veut dire qu'il nous est arrivé par un nombre de rapporteurs tellement important qu'il est impossible qu'ils se mettent tous d'accord pour mentir. L'impossible. Quand quelque chose nous est rapporté par un nombre de personnes immense, ça prouve de façon absolue que ce qui est rapporté est vrai. Donc le Coran nous est arrivé ainsi, par cette voie-là, mutawatira, de façon notoire. Alors que le hadith al-Qudusi, lui, il y en a certains qui sont arrivés ainsi, de façon notoire, d'autres qui sont authentiques, mais avec un nombre de rapporteurs moindre ou inférieur à ceux du notoire, d'autres qui sont acceptables, Hassan, d'autres qui sont faibles, d'autres carrément qui sont inventés, batil, mawdou', kadhib, qui sont du mensonge. Ensuite, il nous a été rapporté dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque lit une lettre du Coran, il aura pour chaque lettre lue une bonne action. Et chaque bonne action vaudra au moins 10 fois sa valeur. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Ça c'est pour le Coran. Mais ce n'est pas pour le hadith al-Qudusi. On ne peut pas attribuer la même récompense à celui qui lit le hadith al-Qudusi. Certes, il est récompensé, bien entendu, mais différemment. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est pour cela qu'il m'est interdit de faire la prière avec un hadith Qudusi. Je ne peux que lire le Coran dans la prière. Si je fais la prière, je lis la Fatiha, puis je dis قال الله جل وعز أنا الرحمن وأنا خلقت الرحيم إلى آخره تكون صلاتي باطلة. Ma prière sera nulle parce que ce n'est pas du Coran. Donc les différences sont nombreuses. Autre différence qu'on peut citer aussi, le consensus des compagnons, radiyallahu anhum. Je dis le consensus pourquoi? Parce qu'il a été rapporté d'après 12 compagnons, et pas les moindres, Omar, Aïcha et d'autres, radiyallahu anhum, pour ne citer que, sur l'interdiction formelle de toucher le mushaf, le Coran, sans les ablutions. Et là, dans ta tête, tu me dis: oh, mais Akhi, comment ça se fait? Tu me dis le ijma' alors qu'il y a un khilaf. Parce qu'il y a des savants qui acceptent le ijma', d'autres qui ne l'acceptent pas. Et à partir de ceux qui ne l'acceptent pas, alors ils se voient en droit d'avoir un avis différent. Cependant, chez 99% des salafs, des sahaba jusqu'au dernier tabi'in, atba' tabi'in, quasiment personne n'autorisait de toucher le Coran sans les ablutions. Je dis quasiment parce qu'il a été rapporté de Ishaq ibn Rahwayh, rahimahullah, comme quoi il l'aurait autorisé. Ou plus précisément, il aurait dit qu'on n'a pas de péché en le touchant sans les ablutions. Certains attribuent aussi cette parole à Abdullah ibn Abbas, mais il y a dans cette attribution des choses à revoir au niveau de l'authenticité. Sinon, le premier grand savant qui a affirmé de façon catégorique qu'on pouvait toucher le Coran sans les ablutions, c'est Ibn Hazm. Ibn Hazm al-Andalusi, à savoir que chez la majorité des fuqaha, toute école confondue, que ce soit l'Ahnaf, ou le-Malikiyya, ou le-Shafi'iyya, ou le-Hanabila, on ne prend pas en compte le khilaf de al-Zahiriyya. Ils ne sont même pas considérés comme des mujtahidines parce qu'ils refusent al-Qiyas. Ça c'est une mas'ala un peu compliquée. Ala kulli hal, 12 compagnons ont dit qu'il était strictement interdit de toucher le Coran sans les ablutions, et on n'a pas de façon authentique une parole d'un autre compagnon qui dit le contraire. C'est ce qu'on appelle un ijma' sukouti, un consensus silencieux, parce qu'on n'a trouvé aucun compagnon qui s'oppose à cela. Donc on n'a pas le droit de toucher le Coran sans les ablutions. Quiconque touche le Coran sans les ablutions, il est dans le péché. C'est l'avis des 4 imams, au passage, aussi. Et comme il disait Zahabi, rahimahullah ta'ala, il est rare, pour ne pas dire impossible, que le haqq soit à l'extérieur de l'avis sur lequel les 4 imams ils sont d'accord. Et Ibn Qudam al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, dans Rawdatul Nadir wa Jannatul Munadhir, un livre dans Usul al-Fiqh, il dit, quand les salafs se divergent sur une question, sur un nombre de paroles. Mathalan, on va dire 2 paroles ici. On va dire 2 paroles, yallah. Même si on n'en a trouvé qu'une. Il est impossible et interdit
pour les générations qui viennent après eux d'inventer une parole sur laquelle ils n'ont pas donné leur avis. Ils n'ont pas le droit. مثلا, l'akh dit haram, moi je dis makrouh. On est des salafs. Pourquoi tu rigoles? Donc, هذا il rigole, il dit أنتما قد أخطأتما أنا أقول بالجواز والإباحة ولكنه جاءنا بعد قرون أو جاء بعدنا بقرون. Donc الأخ شو اسمك أخي؟ كمال ما شاء الله. الشيخ كمال والعبد الضعيف سفيان يجيز هذا يقول بالتحريم وهذا يقول بالكراهة dans les 3 premiers siècles. ثم يأتي الشيخ العلامة الفهامة الجهبذ النحرير مفتي الأنام عبد الرؤوف et il dit là ils ont dit haram et makrouh mais moi je dis c'est mubah. Ibn Qudama dit هذا مستحيل, c'est pas possible. Pourquoi c'est simple en fait si tu réfléchis bien. يقول عليه الصلاة والسلام إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. Ma communauté ne peut pas se regrouper, se réunir sur un égarement. C'est pas possible. Ce qui signifie que si Cheikh Kamal et moi, on représente les salafs, la hasratan ala anfusina, et on a 2 qawls seulement. On cherche, on ne trouve pas de qawl. Ça veut dire que le haqq, obligatoirement, il est dans un de ces 2 qawls. Il ne peut pas ne pas être dans un de ces 2 qawls-là. Parce qu'on ne peut pas se réunir tous sur l'égarement. Si le haqq n'était pas dans un de nos 2 qawls, ça voudrait dire que toute la Ummah est dans l'égarement. Pendant un moment du temps, qui est censé être le meilleur des moments de la Ummah, puisque c'est les 3 premiers siècles. Comment est-ce que quelqu'un peut venir après et ramener un qawl que nous on n'a pas donné? Et s'il le fait, ce n'est pas possible que son qawl soit sahih. C'est pas possible. Donc quand quelqu'un il vient comme Ibn Hazm ou un autre, et il ramène un qawl qui n'existe pas chez les salafs, son qawl la ibrata bihi. La ibrata bihi. On ne le prend pas en compte. Et ça c'est qawl al-Shafi'iyya, wal-Hanabila, wal-Malikiyya, wal-Ahnaf. Tu vas en trouver quelques-uns qui vont khalaf al-Jumhur, comme Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Ibn Taymiyyah était hanbali dans le madhab. Et des fois, ils prenaient en compte le khilaf d'Ibn Hazm, mais la majorité ne le prenait pas en compte. Donc, à ce niveau-là, quand tu entends les gens te dire le Coran et la Sunna sur la compréhension des prédécesseurs, il faut leur demander de quel prédécesseur ils parlent. Il faut leur demander à quel prédécesseur vous faites référence. Si vous nous parlez d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, de Sa'd, de Talha, de Bilal et des autres, ala ras wal ayn. Si vous nous parlez de Ahmad, wa Shafi'i, wa Malik, wa Abu Hanifa, wa Sufyanan, wa Layth, wa ghayruhum, ala ras wal ayn. Si vous nous parlez des grands a'imma qui sont venus après, comme Ibn Taymiyyah, wa Ibn al-Qayyim, wa Ibn Kathir, wa Nawawi, wa Ibn Abd al-Barr, wa ghayrihim, ala ras wal ayn. Maintenant, vous nous ramenez des imams qui nous ramènent des qawls qui n'existent pas chez tous ces gens-là. Là, c'est le Coran et la Sunna, c'est la compréhension de mes savants, pas des plus prédécesseurs. C'est la stricte et pure vérité. Et revenez au kutub du fiqh ala al-madhahib al-arba'a et vous le verrez par vous-même. Va-toi chez Al-Nawawi dans Al-Majmou' ou bien chez Ibn Abd al-Barr dans l'Istidhkar ou bien encore chez Ibn Qudama dans le Mughni ou bien encore chez Ibn al-Arabi al-Maliki dans Tafsir al-Ahkam ou bien al-Qurtubi dans son Tafsir aussi, tu verras toi-même. Bref, refermons cette parenthèse. Maintenant, si on me ramène un livre, comme ça existe aujourd'hui, compilation de hadith Qudusi, est-ce que je dois avoir les ablutions pour le toucher? Là. Voici des exemples de différences qui existent entre le Coran et le hadith al-Qudusi. يقول الله عز وجل أو قال الله جل وعز أنا الرحمن. تحدثنا عن اسم الرحمن في تفسير سورة الفاتحة وقلنا أنه اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى وأنه لا يجوز لأحد أن يتسمى به وأن معناه ذو الرحمة الواسعة تلك الرحمة التي هي صفة ذاتية للباري جل وعلا إلى غير ذلك.
On a parlé du nom Ar-Rahman lorsqu'on a expliqué l'essence de Surat Al-Fatiha. En français, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Alors qu'en fait, c'est plus celui dont la miséricorde est immense, n'a pas de limite. Car Allah subhanahu wa ta'ala possède comme attribut lié à son entité la miséricorde. Et on a vu que ce nom-là, seul Allah Jalla wa Ala se l'est attribué et que personne d'autre que lui ne l'a porté. Tout comme on a vu aussi une divergence, est-ce que les Arabes connaissaient le nom Ar-Rahman avant qu'ils entendent le Coran? Quoi qu'il en soit, on a parlé de cela, walhamdulillah. Ana Ar-Rahman wa ana khalaqtu Ar-Rahim. فالله جل وعلا كما ذكر عن نفسه في كتابه خالق كل شيء خلق كل شيء فقدره تقديرا ومما خلق سبحانه وتعالى الرحم والرحم قلنا أنه في الأصل ذلك البطن الذي يجمع الناس بالدم الرحم ثم أطلق هذا الاسم على العلاقات الأسرية والدموية بين الناس فكل من يشترك مع غيره في بطن من البطون فبينهما رحم. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a créé Ar-Rahim. Donc on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit lui-même dans le Coran, en se décrivant, il a créé toutes choses. Et parmi ce qu'il a créé, Ar-Rahim. Et Ar-Rahim fait référence à la base, à ce qu'on appelle en français la matrice. Le ventre qui renferme le fœtus. Et ça fait référence donc aux liens de parenté. Les liens sanguins. En gros, toute personne avec laquelle on a en commun un ventre, soit directement, soit indirectement, eh bien, il y a entre nous Ar-Rahim. Il y a entre nous ce lien de parenté qu'il faut respecter, qu'il faut conserver, qu'il faut garder solide. Si jamais quelqu'un tire dessus et qu'il s'abîme, on doit le réparer. C'est ça, Silatul Rahim. C'est ça le but, c'est de conserver les liens de parenté solides et fermes et forts. يقول واشتققت لها من اسمي. الاشتقاق هو الأخذ شق يشق وكما يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. شق في الأصل بمعنى قطع بمعنى مزق هذا بمعناه اللغوي والمقصود هنا أن الكلمة أخذت فشقت ومزقت وأخذت حروفها وكونت بهذه الحروف كلمة أخرى. هذا هو الاشتقاق. وبين الرحمن والرحيم جذع لغوي مشترك وهو ثلاثة أحرف الراء والحاء والميم. رحم رحمن رحمة رحيم وغير ذلك وإلى غير ذلك. كل هذه الكلمة لها اشتقاق واحد. Allah Azza wa Jalla il dit dans ce hadith-là qu'il a donc formé le mot Ar-Rahim à partir de son nom Ar-Rahman. Donc le mot ishtiqaq en arabe signifie fendre. C'est comme si on a pris un mot, qu'on l'a fendu, on a pris ces lettres pour former un autre mot avec. C'est ça la formation des mots. Donc elles ont comment on dit ça, une origine verbale commune. Ce sont trois lettres, le ra, le ha et le mi. Donc Allah Azza wa Jalla a formé le mot Rahim à partir de son nom Ar-Rahman.
إشارة إلى علو منزلة الرحم عنده سبحانه وتعالى, pour montrer à quel point les liens de parenté ont un rang élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala il a formé Ar-Rahim à partir de son nom Ar-Rahman, ça veut dire que c'est quelque chose de très important. ثم قال فمن وصلها وصلته, يعني من راعى حقوق الرحم رعيته ورعيت حقوقه. Donc quiconque consolide ses liens, je consoliderai mes liens avec lui. Et quand on parle de consolider les liens de parenté, ça veut dire donner de l'importance aux droits des gens qui ont avec toi des liens de parenté. Donc celui qui fait attention à sa relation qu'il a avec les gens de sa famille, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala fera attention à la relation qu'il aura avec lui. Celui qui respecte les droits des gens de sa famille, Allah tabaraka wa ta'ala il fera que ses droits à lui soient respectés. فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. بت يبت بمعنى قطع, ومن قطعها قطعته, والجزاء من جنس العمل, وكما يقال كما تدين تدان. Et celui qui les rompt, qui les coupe, je le coupe. C'est-à-dire celui qui ne respecte pas les droits des gens de sa famille, celui qui ne fait pas en sorte de consolider ces liens-là, eh bien Allah Azza wa Jalla fera que ses droits à lui ne seront pas respectés et que sa relation avec Allah soit aussi rompue. ولذلك نقول لكل قاطع لرحمه اسعى في الدنيا كما تشاء لن تنال منها ما ترغب وشمر عن ساعديك واجتهد ليل نهار فلن تفلح أبدا فيما تقصد. لماذا؟ لأنك بقطعك رحمك قطع الله بينك وبينه. فمن رام الفوز في هذه الدنيا فليصل رحمه, وإلا فليعلم يقينا أن جميع الأبواب ستكون مغلقة في وجهه, وليمضي طيلة حياته قارعا لهذه الأبواب ستبقى مغلقة في وجهه لن تفتح له أبدا. À partir de là, on comprend quoi? Combien de gens ils viennent nous voir, ils nous disent ouais, j'arrête pas de chercher du travail, je trouve pas de travail, je veux faire du commerce, j'arrive pas à faire des bénéfices, j'arrive pas à me marier, quand je me marie, je divorce, j'arrive pas à avoir des enfants, si j'ai des enfants, c'est une catastrophe. Bref, il m'arrive que des problèmes. Alors ils viennent avec une bouteille. Donc les gens ils croient que c'est la solution miracle à tous les problèmes. Mais il faut chercher un peu dans ce qui ne va pas. Tu lui demandes, Akhi, ta mère, tu la vois encore, elle est encore vivante? Tu dis, ouais, je la vois. Ouais, elle est encore vivante. Tu la vois? Des fois. Ton père? Des fois. Ta grand-mère, tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes? Il a fermé les portes. Il a coupé les ponts. Après, il se demande pourquoi rien ne lui va. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Salaf, quand il leur arrivait un problème, prenaient du recul. Ils réfléchissaient. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette porte-là reste fermée? Ils réfléchissaient. Quand ils trouvaient la cause, ils réparaient leurs erreurs, ils faisaient tawbah, et là la porte elle s'ouvrait. وذكرنا لكم قصة محمد بن سيرين رحمه الله تعالى مع أحد خصمائه. Vous avez déjà raconté l'histoire de Muhammad ibn Sirin رحمه الله avec un de ceux avec qui il s'est disputé. وقع بينه وبين رجل شجار ونزاع فارتفعت الأصوات حتى قال محمد بن سيرين لخصمه يا مفلس. والمفلس عند العرب هو الذي لا
أثاث له ولا متاع لا درهم له ولا دينار لا شيء عنده. فمرت السنون وافتقر محمد بن سيرين وضاع ماله وذهب يبحث عن المال فلم يسفر بنتيجة، فذهب يستقرض هنا وهناك لأنه كان قد استدان من قبل، فلم يستطع أن يسدد ديونه في الأجل، فاضطر القاضي إلى أن يدخله السجن. فلما خلا بنفسه في السجن أخذ يحاسب نفسه يقول: ما لي لا أجد ما أسدد به ديوني، ما لي قد أصبحت مفلسا بعد أن كنت غنيا. فرجع القهقرى وتذكر تلك الواقعة، فعلم أنه بسبابه ذلك الرجل بالمفلس عوقب بالمثل فصار مفلسا. والعجيب ليس هذا فقط، العجيب هو تعليق الذهبي رحمه الله تعالى على هذه القصة في كتابه سير أعلام النبلاء. يقول: قلت ذنوبهم. تصور هذه الواقعة لما أصبح في السجن كانت 40 سنة بعد تلك المنازعة بين الرجلين. يقول: قلت ذنوبهم 40 سنة ويقدر يعقل ايش السبب في وقوعه في السجن. يقول: قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون، أما نحن فكثرت ذنوبنا فجهلنا من أين نؤتى. هكذا. Comme on l'avait raconté avec Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, il lui est arrivé une dispute avec un homme. Alors le ton s'est levé et la colère s'est emparée des hommes. Et Ibn Sirin lui a dit à son opposant: va-t'en, espèce de faillitaire. Al-Muflis, c'est celui qui perd tout ce qu'il possède. Il n'a plus rien. Les années passent et Ibn Sirin il s'appauvrit. Il a une famille à charge, il doit payer. Alors pour pouvoir s'acquitter de ses droits, plutôt de ses devoirs, il s'endette. Il s'endette ici, il s'endette là. Le temps il passe, la dette arrive à son terme et il n'a pas de quoi rembourser. Alors le juge est contraint de le mettre en prison. Alors qu'il est seul dans sa cellule, il fait machine arrière et se demande: qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en arrive là? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois rétribué ainsi? Parce qu'on dit al-jaza'u min jinsil amal, c'est-à-dire que la rétribution sera de même nature que l'action que tu auras accomplie. Al-jaza'u al-ihsan illa al-ihsan wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. La même chose. Alors il a réfléchi et il s'est rappelé que c'est que 40 ans plus tôt, toi, tu n'as même pas 40 ans, tu n'arrives pas à attraper ce que tu as fait il y a 40 jours. Qu'est-ce qu'on doit dire d'un homme qui doit au moins avoir 60 ans et qui se souvient de ce qui s'est passé il y a 40 ans? Il s'est souvenu que 40 ans plus tôt, il s'était disputé avec cet homme-là et qu'il lui avait dit: il y a un muflis. Alors il s'est souvenu, parce qu'on n'a pas le droit d'insulter les musulmans. Il s'est souvenu de ce qu'il avait dit et il a compris pourquoi il en était arrivé là où il était arrivé. Et ce n'est pas ça le plus étonnant dans l'histoire. C'est le commentaire de l'imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala après avoir raconté cette histoire dans son livre Siyar A'lam al-Nubala. Il dit: regardez ces hommes-là. Ils faisaient tellement peu de péchés que quand ils étaient touchés, ils savaient d'où ça venait. Alors que nous, on fait tellement de péchés que quand on est touché, on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient de partout. C'est comme si, pour faire plus simple, tu étais au milieu d'une pièce et tu reçois une flèche sur ton épaule gauche. Tu vas savoir que celui qui t'a tiré la flèche, eh ben, il est derrière toi, à droite. C'est la gauche ou la droite? À gauche. Et si, à l'inverse, tu es au milieu de la pièce et tu reçois 1000 flèches en même temps,
comment tu vas savoir qui t'a tiré dessus? Eh bien, c'est pareil. Nous, les péchés, on en fait tout le temps. Et après, on vient avec une bouteille. الفقيه قرلنا شي بركه في هذه القرعه الله يرضى عليك. واخا كاش مشكل. Tu peux même ramener 6 thèmes d'eau avec 100 litres si tu veux. تعوم فيه ليل نهار, ça va changer quoi? Si tu es encore loin de tes parents, loin de ta famille, si tu restes encore loin de ceux qui ont des droits envers toi. Et si ce n'était que ça. وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ. Je le coupe. Allah il coupe ses relations avec toi. Comment est-ce que tu peux espérer réussir dans la vie si tu as coupé tes liens de parenté? Si tu as mis une croix sur les gens qui ont un droit sur toi, sache que quoi que tu fasses, tu peux courir dans tout ce bas monde, tu peux retrousser tes manches et travailler jour et nuit, sache que toutes les portes auxquelles tu frappes, elles resteront fermées devant toi, elles ne s'ouvriront pas. Parce qu'Allah Ta'ala, il a interrompu lui aussi cette relation que tu avais avec lui, en rompant toi-même cette relation avec les gens qui ont des droits sur toi. Donc réfléchis bien. دائما لازم واحد لما يجد نفسه محصورا إذا طلب منع إذا اعتذر هجر لم يقبل عذره إذا تقدم لخطبة امرأة طرد إذا تقدم لطلب عمل أخذ غيره إلى غير ذلك. لازم واحد يفكر ماذا فعلت؟ ما الذي صنعت؟ فليبادر بالتوبة. وإذا كان الذنب الذي ارتكبه بينه وبين أحد من الخلق فليأته يتحلله أو يتحلله، وإلا سوف يبقى في تلك الشقاوة والمشقة وذلك اللوم والحرمان. Il faut qu'on réfléchisse quand rien ne va, quand toutes les portes restent fermées. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on entreprenne, ça ne fonctionne pas. Mariage, travail, voyage, autre type de projet, quoi qu'on fasse, ça ne fonctionne pas. Il faut s'arrêter, y réfléchir et se précipiter au repentir, avant toute chose. Puis, si le problème, il est entre moi et une créature comme moi, que j'aille vers elle lui demander pardon, qu'il me libère. Sinon, je risquerais de vivre ainsi très longtemps. تفضل. ننتقل إلى الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الوهط، يعني أرضا له بالطائف. جزاك الله خيرا، سقاك الله من الرحيق المختوم. فقولوا آمين ولكم بالمثل. انت توصل واحد وهو بيطلع تكلموه ويرد. انت ما حضرش الدرس السابق ولا لا؟ ذكرنا الحديث ان رجلا ولم فيه يعني عرفت تكلمه مش عاوز هذا يكون الاجر بالنسبه لك اعظم. ذكرنا حديثا ان رجلا جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ان لي اهل اصلهم ويقطعون ويجهلون علي واحلم عنهم واحسن اليهم ويسيئون الي. يعني الشاهد ما العمل؟ واصل واستمر أو أعمل مثلهم. قال له: لئن كنت كما تقول كأنما تسفهم المل، يعني كأنما تطعمهم الرماد الحار، ولم يزل عليك من الله ظهير ما دمت كذلك. فالإنسان إذا كان في هذه الحال فليبشر، لأن الله عز وجل أراد به خيرا كثيرا وأراد أن يعظم له الأجر والمثوبة. وإن تعبت من هذا أنت قمت بالواجب، مع أن الأفضل والأحرى المواصلة على ذلك، والله أعلم. إذن قال أبو العنباس: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط، يعني أرضا له بالطائف. والوهط عند العرب هو بستان في أرض منخفضة. فقال عبد الله بن عمرو:
عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرحم شجنة من الرحمن من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. Abu al-Anbas, أحد التابعين, بسم الله, nous dit avoir pénétré dans un jardin appartenant à Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Alors, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc leur a fait un signe du doigt et leur a dit Ar-Rahim, donc le lien de parenté, Shujnatun. Al-Shujna, عند العرب لها 3 لغات. شجنة بضم الشين وشجنة بفتحها وشجنة بكسرها. والشجنة هو الاشتباك والتداخل. الاشتباك والتداخل كاشتباك عروق الشجرة فيما بينها. Le mot shujna, je ne lui connais pas d'équivalent en français, mais son sens s'approche de ce qui est mêlé. Ce qui est mêlé, ce qui rentre les uns dans les autres. À l'image des racines d'un arbre. Les racines d'un arbre, vous remarquez qu'elles sont mêlées les unes aux autres. Et en se mêlant les unes aux autres, elles créent une certaine solidité. D'accord? Donc, Ar-Rahim, Shujnatun min Ar-Rahman. C'est-à-dire qu'entre Ar-Rahman, le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Rahman, bayna ismihi azza wa jalla wa Ar-Rahim, tadakhul wa ishtibak. Entre le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Rahman, et les liens de parenté, il y a ce lien, cette solidité, ce rapprochement, cette proximité. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, man yasiluha yasiluh. Donc celui qui agit de façon à ce que ces liens restent fermes et solides, Allah Tabaraka wa Ta'ala en fera de même avec les liens qui l'unit à lui, qui le lie à lui, pardon. Et celui qui les rompt, eh bien Allah rompra ses liens avec lui. Puis, وهنا خبر زائد بالنسبة للحديث السابق وهو لها لسان طلق يعني ماضي القول فصيح بليغ ذلق أي سريع النطق يوم القيامة. تحدثنا عن هذا في حديث سابق لما خلق الله الرحم قامت الرحم فقالها يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة فتكلم الرحم. وتحدثنا آنذاك عن قدرة الله تبارك وتعالى على أن ينطق كل شيء وفي القرآن قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله عز وجل يوم القيامة يجعل لهذه المعاني هيئات ويعطي لهم القدرة على النطق. فالرحم يأتي يوم القيامة لها لسان طلق ذلق ماضي القول فصيح العبارة سريع النطق لا يخطئ ولا يلحن. لأجل ماذا؟ إما أن تشهد لمن وصلها أو تشهد على من قطعها. Donc là, on a une information supplémentaire par rapport au hadith précédent, c'est que le lien de parenté, le jour de la résurrection, se verra attribuer une langue qui aura une faculté de s'exprimer de façon catégorique, avec des mots aussi aiguisés que la lame d'une guillotine. T'as vu la guillotine comment? Elle tombe d'un coup. Eh bien, de la même façon, la langue de Ar-Rahim frappera. Et avec une expression et une... comment on dit déjà? Al-Fasaha? L'éloquence, barakallahu fik. Et une éloquence
incomparable. Elle s'exprimera très rapidement. Et qu'est-ce qu'elle dira? Soit elle témoignera en faveur de celui qui l'a conservé et préservé, soit à l'inverse, elle témoignera contre celui qui ne l'a pas respecté et qui l'a coupé. Et on avait déjà dit lors de l'explication d'un hadith précédent qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait parler ce qu'il veut. Dans le Coran, Allah ta'ala nous dit qu'il fera parler les mains et les jambes et les yeux et la peau des gens le jour de la résurrection. Et quand les gens parleront avec leurs propres membres, ces membres leur diront, c'est Allah qui nous a fait parler et il fait parler toutes choses. Donc non seulement Allah il les fera parler, mais en plus Allah leur donnera une forme. Quelle est-elle? Allahu a'lam, on le saura ce jour-là, mais pour l'instant on ne le sait pas. Mais quoi qu'il en soit, la prière, le jeûne, le Coran, certaines sourates comme Al-Baqarah ou Al-Imran qui viendront sous forme de nuages, viendront sous une certaine forme et parleront, s'exprimeront et témoigneront soit pour, soit contre nous. Donc, celui qui ne respecte pas Ar-Rahim, qu'il sache que Ar-Rahim viendra le jour de la résurrection se plaindre auprès d'Allah de ce manque de respect. Celui qui rompt les liens de parenté, qu'il sache que la langue qui sera donnée aux liens de parenté le jour de la résurrection est plus tranchante que ce que tu as utilisé toi pour couper ces liens-là. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الله من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. وهذا نظير ما سبق ذكره. وجاء في صحيح مسلم في رواية أخرى أن الرحم متعلقة بعرش الرحمن يوم القيامة. تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فللرحم يوم القيامة هيئة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وسيكون لها لسان طلق ذلق ماض حاد فصيح بليغ وتتعلق بعرش الرحمن سبحانه وتعالى مبالغة في الشكوى ممن قطعها. فليحذر قاطع الرحم من ذلك اليوم الذي سيقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيرى بأم عينيه الرحم تأتيه تخاصمه وتشكوه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن يكن الرحم خصمه فلا إخاله ذلك اليوم ناجيا. Et dans le hadith suivant, rapporté par Aïcha radhiyallahu anha, dans lequel on a à peu près la même information qu'on vient de voir dans ce hadith, dans le hadith précédent. Donc Ar-Rahim est lié fermement à Allah subhanahu wa ta'ala, comme les racines d'un même arbre. Quiconque les préserve et les conserve et les respecte, alors Allah ta'ala en fera autant avec lui. Et quiconque les rompt et les coupe, eh bien Allah ta'ala en fera autant avec lui. Et dans une version de ce hadith-là, chez l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, il est dit que les liens de parenté viendront le jour de la résurrection, ils s'accrocheront au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer la grande valeur que Rahim a auprès d'Allah azza wa jalla premièrement, puis pour montrer à quel point il est important de respecter ces liens-là. Et que celui qui ne les respecte là, pas qu'il s'attende à avoir comme adversaire devant Allah azza wa jalla les liens de parenté, et je ne donne pas cher de celui qui aura comme adversaire Ar-Rahim, le jour de la résurrection. Donc quiconque aujourd'hui a coupé ses liens de parenté avec son père, avec sa mère, avec ses oncles ou ses tantes, son grand-père ou sa grand-mère, ses frères, ses sœurs, ses enfants, qu'il se précipite à retourner vers eux et à redonner vie à ces liens de parenté avant qu'il ne soit trop tard.
والغريب هي الأسباب التي لأجلها يدبر الناس بعضهم عن بعض. Et quand on réfléchit bien, parce qu'on a tous ces problèmes-là, tous. لا أقطع ولا أجزم أن جميع الحاضرين في هذه الحالة، لكن كثير منا للأسف الشديد لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة يجد في أسرته من قد قطعه أو ربما هو يكون القاطع لأحد أفراد أسرته. Je ne prétends pas connaître l'invisible, لا أرجم بالغيب. Mais malheureusement aujourd'hui, aujourd'hui, c'est devenu commun, c'est devenu banal. Dans toutes nos familles à nous, surtout les Arabes qui ont le sang chaud et qui pour un oui, pour un non, c'est fini. ما راكش ولدي ما راني باك. سمعناش هذيك؟ سمعناها. Nous pour un oui, pour un non, t'es plus mon fils, t'es plus ma mère, t'es plus mon frère, t'es plus rien, c'est fini. Il y en a même, ils ont été faire quoi? On en rigole mais c'est pas marrant. مشاو جابوا الحالة المدنية. بداو يقطعوا في الوراق هكذاك. Ils ont été chercher le livret de famille, ils ont commencé à déchirer les pages. Le livret de famille qui est auprès d'Allah Azza wa Jalla, tu ne peux pas déchirer les pages. Tu ne peux pas. Et wallah, des fois, tu viens, tu dis pourquoi tu ne lui parles plus? Parce qu'il n'est pas venu à mon mariage. Ou bien parce qu'il ne m'a pas acheté de cadeau. Ou bien, les exemples sont nombreux. Hein. Oh là là, vous en connaissez plein vous aussi. Voilà des exemples. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et l'ajib, c'est cette shidda في الأمور التافهة et ce lean dans le din. Ce qui est étonnant, c'est que quand tu vas voir واحد, tu dis ها فلان شوف هذا ما يصليش ما يصومش وعنده الفلوس وما يحج ويشرب الخمر ويزني والربا وجميع الكبائر يعملها. لا مسكين خويا اش نقطعوه هذا خويا مسكين. D'accord. 2 semaines plus tard هذا والله أخبث أهل الأرض. علاش؟ ما بغاش يسلف لي الفلوس باش نشري السيارة. C'est étonnant cette faculté qu'on a de choisir les sujets dans lesquels on va être dur et les sujets dans lesquels on va être mou. Faut pas dire doux. Doux c'est bien. Mou c'est. Quand c'est dans le din, là les gens ils sont tolérants. Ils peuvent avoir un frère, c'est Hitler. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. Il connaît pas le bien, il connaît que le mal. Mais il fait pas la prière, ni il jeûne, ni il fait l'aumône, ni il fait le hajj. Ses parents, il les achète à la poubelle. Il connaît pas, il fait tout ce qu'il faut pas faire. L'alcool, la fornication, la drogue, les intérêts. Tous les grands péchés pour lui, c'est banal et c'est classique. Et quand tu vas parler avec son frère, il dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mon frère, miskin. Les plus touchés dans ça, c'est nos mères. C'est nos mères. Nos mères, هذا الحنان هذا الأموة اللي عندهم في الصدور, cette comment on dit déjà, cette douceur maternelle qui remplit leur cœur, elle les rend aveugles. Son fils c'est un criminel notoire, ما تقول لك ولدي الكبدة. احنا العرب on dit الكبدة, on dit le foie, on dit pas le cœur. Parce que nous, le kibda, il fait le sang. Le cœur, il le dispatche dans le corps. C'est pour ça que pendant très longtemps, les médecins ils disaient que l'organe principal, vital dans le corps humain, c'est le foie, c'est pas le cœur. على كل حال, la maman, la maman, elle vient, et son fils, il peut faire ce qu'il veut, wuldi. Mais par contre, demain, le wuldi en question là, qui fait le fahsha wal munkar, si jamais t'as le malheur, il a le malheur que tu lui demandes de lui prêter de l'argent pour t'acheter une voiture et tu lui dis non, ah là, il n'y a plus de khoya. C'est fini khoya. Khoya da, wallah, ma khoya. Lui, mon frère, c'est pas mon frère. Ah bon, pourquoi? Je lui ai demandé de me prêter de l'argent, lui s'acheter, regarde, s'acheter 3 voitures, que le reste, ma brache. Il s'est acheté 3 voitures, je lui ai demandé de me prêter de l'argent, il ne voulait pas. Bah, c'est pas mon frère. Ça me rappelle واحد نعرفه, il habite dans 77, حدا un abattoir. يبيعوا الحوالة تما, يبيعوا الكبش.
Ils vendent des moutons là-bas. Alors c'était là, avant cette histoire-là, on parlait lui et moi de Tariq Salah. Est-ce que c'est un musulman ou là? Moi je dis c'est pas un musulman. Je dis quoi? T'as pas le droit de dire ça. Les musulmans c'est des musulmans. T'es pas là pour voir ce qu'il y a dans leur cœur. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est pas ton problème. Bon, ma brinache et tout ça. On a conclu le débat sans aller plus loin. Plus tard, dans Mawsim Eid al-Adha, donc lui il habite à côté d'un abattoir où ils vendent des moutons. Donc là, en temps normal, il va là-bas, il connaît les prix, il connaît le propriétaire, le mouton il coûte 150 € taqriban. Le jour de l'Eid, la Khorjdar, le propriétaire de l'abattoir, il a rajouté 100 € au prix. Pas 50 ou la 40, 100. C'est-à-dire le kibsh, 150 €. Et là, le défenseur de Tariq Salah, il vient me dire, t'as vu, had l'escroc, had al-musha'wid, Jdar, fais malo. Il a rajouté 100 €. Alors, من حقه, ici il veut rajouter 100 €, ماشي شغلك. Pourquoi c'est haram? Après, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, Wallah, il est musulman, هذا الرجل. Ah, c'est pas un musulman. شوف, subhanallah. Alors toi, tu dis, واحد ما يصليش, c'est pas un musulman, t'es un mujrim, انت المجرم, تكفر الناس. Mais si jamais واحد يبيع عليك الكبش 100 € زائد على السعر الأصلي, t'as le droit de le كفر, ماشي مشكلة. سبحان الله, تكفر الناس على 100 € وما تكفروش على تارك الصلاة. إذن 100 € عندك أعظم من ترك الصلاة. Donc là, la vérité triste, elle est là. Attention de dire que quelqu'un c'est pas un musulman parce qu'il ne fait pas la prière. Par contre, si jamais il te rajoute 100 € dans le prix du mouton, tu peux y aller à cœur, il n'y a pas de problème. Wallah, c'est pas un musulman, il m'a dit comme ça. Masha'Allah. Pourtant, dans le commerce, on a le droit de mettre le prix qu'on veut. Si je veux mettre 100 €, je mets 100 €, qu'est-ce qu'il y a? Sauf dans 2 cas. T'as le droit, j'ai des cas. Sauf dans 2 cas, tu n'as pas le droit de mettre le prix que tu veux. Quand tu vends une matière première, مادة أصلية يحتاجها الناس كالملح مثلا أو الماء أو القمح أو غير ذلك, comme le sel ou bien l'eau ou bien le blé pour faire du pain et tout ça. هذا الأول. الثاني أن تكون الوحيد الذي يبيعه. هذا هو. وحتى الاحتكار هذه مسألة أخرى. الاحتكار تشري تخبي حتى يبقاو الناس بلاش وتخرج وترفع السعر. على كل حال, donc là, il y a 2 cas qui t'interdisent de mettre la marge que tu veux en commerce. Premièrement, que tu vends une matière première dont les gens ont besoin, sel, eau, sucre et assimilé. Deuxièmement, que tu sois le seul à le vendre, que tu aies le monopole. S'il n'y a que moi qui vends du blé dans la ville, je n'ai pas le droit de mettre le prix que je veux. Sinon, je vais harraj الناس. La siyama al-fuqara, en particulier les pauvres. Je vais les mettre dans l'embarras. En dehors de ça, si je vends des téléphones, des moutons, des oiseaux, des hélicoptères, de ce que tu veux, eh ben, je mets le prix que je veux. Je vends 1000 €, qu'est-ce qu'il a? تحب مرحبا بك, ما تحبش روح. Tu veux, bismillah. Tu veux pas? غيري كثير. D'autres vendeurs, c'est pas ça qui manque. Il fait ce qu'il veut. Il met ce qu'il veut. Non, pour ce que tu as dit là. Il met un prix raisonnable qui est à la portée des gens. Lui, il va savoir à peu près les revenus des gens avec lesquels il vit. Il met un prix qui ne fera pas perdre son argent à lui et qui ne mettra pas les gens dans l'embarras. Donc, on va descendre à quelque chose plus bas et encore. Donc, il fait le masaïb, les pires catastrophes. Il peut tuer, il peut voler, il peut faire ce que tu veux, tant que ça ne le touche pas lui, c'est pas grave. Mais le jour où ça le touche lui, il est parti au bled Mathalan, il a pris l'avion, il est revenu, il trouve sa voiture, ça fait mat. Qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture? Alors le petit frère il arrive, il dit Smah li khoya, wallah, le prêtre m'darb doura, je voulais faire un tour comme ça, دخل فيا واحد, je l'ai pas vu. C'est comme ça, wallah, ma ta khoya wa ma ana khouk. Allez le hadith. Pour une histoire de voiture, ça y est, il a coupé les liens de parenté. Donc nous, on n'est pas en train d'inciter les gens à couper les liens de parenté. Il faut juste avoir l'ordre des priorités. L'ordre des priorités. إبراهيم عليه السلام كما يقول الله عز وجل في سورة الممتحنة
قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Dans le Coran, Allah a dit il y a pour vous dans Ibrahim et ceux qui étaient avec vous un très bon exemple. Quand ils ont dit à leur peuple nous désavouons de vous et nous renions ce que vous adorez en dehors d'Allah. À partir d'aujourd'hui, il y aura entre nous et vous al-adawat wal-baghda, l'animosité et la haine, tant que vous n'adorerez pas seul Allah subhanahu wa ta'ala. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui auront des liens affectueux avec ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si ce sont leurs pères, leurs frères ou leurs enfants. Alors bien sûr, ces versets-là, il faut comprendre comment les appliquer. C'est pas tu rentres chez toi, c'est bon, non, le but, c'est qu'ils reviennent dans le haqq et dans le huda, de leur faire da'wah, et de les corriger, de les changer. Il est là le but. Là, ce genre de verset-là, bayna tarafayn wa wasat. Il y a ceux qui abusent dans leur application sans comprendre comment les appliquer. Et on a parlé de comment les appliquer justement dans les hadiths précédents. Il y a ceux qui ne les appliquent pas du tout. Voilà, tout va bien. Et le juste milieu, il est dur à atteindre. Kama yuqal, al-wasatu aziz. Al-wasat aziz. C'est dur d'être juste milieu. Alors, ceux qui sont dans un extrême, ils considèrent ceux dans l'autre extrême comme étant des laxistes. Ceux qui sont dans l'autre extrême, ils considèrent les autres comme étant des extrémistes. Et les deux, à partir du moment où tu n'es pas comme eux, tu seras soit laxiste, soit extrémiste. Même quand tu es au juste milieu. Donc à la fin, tu ne sais jamais c'est qui a raison. Ni l'extrémiste, ni le laxiste, ni celui au juste milieu. Et pour savoir, toi, comment sortir ta tête du jeu, regarde comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué ces versets. Il n'y a pas de meilleur moyen pour savoir comment appliquer ces versets que de regarder comment le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. En état de faiblesse à la Mecque ou en état de force à Médine. Et là, tu verras que très peu de gens sont dans le juste milieu. Al-wasatu aziz. C'est dur d'être au juste milieu. 16, ما شاء الله. ننتقل إلى الباب الذي بعده، الباب 28. قال رحمه الله: باب صلة الرحم تزيد في العمر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. حديثان بلفظ واحد أو متقارب متشابه يرويه صحابيان جليلان أنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنهما. On passe au chapitre suivant, le chapitre numéro 28. Dans ce chapitre-là, il y a deux hadiths, un qui est rapporté par Anas ibn Malik et l'autre par Abu Huraira radiyallahu anhuma. Et ce sont les mêmes hadiths à quelques exceptions près. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque désire, souhaite, aimerait, ahabba, aimerait, an yubassata lahu fi rizqihi, an yuwassa'a lah,
qu'on lui élargisse sa subsistance. وفي رواية أبي هريرة من سره سر يسر سرورا يعني أن يكون مسرورا سعيدا. Donc dans une version c'est que celui qui souhaite, celui qui aimerait qu'on lui élargisse sa subsistance يعني qu'on l'enrichisse. هذا هو المقصود. وفي هذا تجد خطأ قد انتشر في كلام الناس وهو التعبير عن الأمر اليسير بالبسيط، وهذا خطأ لأن الأصل في البسط هو التوسع، والمقصود والمفروض أن يعبر عن الصعوبة بالبسط لا عن اليسر والسهولة. لكن إن درج هذا الكلام في كلام الناس، هذه الكلمة في كلام الناس، فلا شيء وراء ذلك إن شاء الله. على كل حال, donc celui qui souhaite, qui aimerait qu'on lui élargisse sa subsistance. Et dans l'autre hadith, celui qui veut être réjoui, heureux, content, qu'on lui élargisse sa subsistance, c'est-à-dire qu'on le rende, qu'on l'enrichisse. Qu'on l'enrichisse. الرزق مكتوب كتبه الله تبارك وتعالى أو أمر ملكا من ملائكته أن يكتبه في الجنين وهو في بطن أمه. فرزقه يعني منتهى أو انتهينا منه. وعليكم السلام ورحمة الله. الرزق, en français la subsistance, c'est tout ce que tu vas obtenir et posséder. Appartenir? Tu vas appartenir? Non. Tu vas posséder durant ton existence, durant ta vie. Et cette subsistance-là, elle est déjà écrite. Allah Azza wa Jalla a chargé un ange de l'écrire sur le fœtus alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, au bout de 120 jours. Et pourtant ici, on nous dit celui qui veut qu'on lui élargisse sa subsistance, qu'on l'enrichisse, qu'il ait encore plus que ce qu'il devait avoir. أن يكون له أكثر مما قدر له. ثم قال وأن ينسأ له في أثره. نسأ بمعنى أخر، ومنه قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، أي التأخير، لأن العرب كانوا يتوقفون عن الحرب في الأشهر الحرم التي هي 4: 3 سرد و1 فرد. أما 3 المسرودة فهي ذو القعدة، هذا أصح من ذو القعدة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وأما الفرد الوحيد فهو لا مش رمضان، شعبان، مش شعبان، رجب، أحسنت، فهو شهر رجب. فالعرب كانت تتوقف عن الحرب في هذه الأشهر، لكن إذا رأت مصلحة في الحروب خلال هذه الأشهر أخرتها. يعني قالوا هذه السنة ما تكونش الأشهر الحرم في هذه الأشهر المعروفة، تكون في الأشهر التي بعدها، تؤخرها. ومنه قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما، يعني عام يجعلون هذه الأشهر حلالا، حلال القتال فيها، ويحرمونه عاما، وعام آخر إذا لم يروا في ذلك تلك الأشهر مصلحة لأنفسهم ردوها إلى أصلها وهي الحرمة، ويحرمونها عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. النسي. ومنه كذلك ما اصطلح عليه الفقهاء من ربا النسيئة. فالربا على ضربين:
ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة. أما تفصيل هذين النوعين فليس درسنا هذا محل البسط. النسيئة هنا قال وأن ينسأ له في أثره، يعني وأن يؤخر له في أثره، أي بقائه في الدنيا أو أثره بعد وفاته. وهذا هو المقصود بالباب، وهو الرحم، صلة الرحم تزيد في العمر. والمقصود بأن ينسأ له في أثره أي أن يزاد له في عمره، أن يزاد له في عمره. وعمره لغتان مشهورتان فصيحتان بضم الميم وبتسكينها. عمره وعمره، يرحمك الله. ما أكثر العطاس اليوم، هذا بسبب الحساسية، حساسية الربيع. الله يشفينا ويشفيكم. على كل حال هذا المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام وأن ينسأ له في أثره، أي أن يزاد له في عمره. وذكرنا هذا الحديث من قبل، وقلنا أن الله تبارك وتعالى قد كتب الآجال والأرزاق، لكن الكتابة أنواع كذلك. كتابة في اللوح المحفوظ لا تتبدل أو لا تبدل ولا تغير، وكتابة أخرى تذكرون ولا ما تذكرون؟ ولعل أكثر الحاضرين اليوم كان حاضرا ذلك اليوم. كتابة أصلية في اللوح المحفوظ، وكتابة أخرى تكون في ليلة القدر. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الدخان حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. في تلك الليلة، ليلة القدر، يكتب الله عز وجل مقادر المخلوقات في تلك السنة من آجال وأرزاق وما إلى ذلك. هذه هي الكتابة الثانية. أما الكتابة الثالثة فهي التي تكون في بطن الأم على جبهة الجنين وهو ابن 20 و100 يوم. وأما الكتابة الرابعة من يذكرني إياها؟ نسيتم؟ ها؟ لا، هذا عرض للأعمال وليس كتابة. الكتابة الرابعة ما تدرون؟ لعلي أؤجل الجواب بعد الترجمة. Aussi dans ce hadith-là, on a vu شحال باقي؟ 6. C'est marrant comment je vous vois regarder là, la petite lumière qui clignote là. Je vais en mettre une sur mon front moi aussi. Non, je sais, je mais avant de la voir, je sais qu'elle clignote parce que je vois tout le monde qui la regarde. Comme ça, ma clignote حتى أنا معهم وتشوفوا فيها أنا ما تشوفوش تما. D'accord? Qu'est-ce qu'on disait avec mes bêtises, j'ai oublié. Voilà, la traduction. Donc ce hadith-là, on l'a déjà vu avant. Et donc ici, on nous dit que on a plus de subsistance qui nous sont à la base, qui nous est à la base réservée. On va avoir une vie plus longue que ce qui nous est à la base écrit. Pourtant, ces choses-là, c'est fini. مفرغ منها, خلاص, c'est fini. مفروغ منها, c'est fini. Elles ont été écrites. Donc comment est-ce qu'on peut dire nous que avec certaines actions, on va avoir plus de subsistance et une vie plus longue? On a déjà parlé de ça avant en disant que l'écriture de la destinée des actes est de 4 types. La première, la base, l'initiale, c'est celle qui a lieu dans Al-Lawh al-Mahfouz. Ce sont ces tables protégées, préservées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lesquelles il y a l'écriture de toutes choses. Maqadiru kulli shay. Dans celle-ci, rien ne bouge, rien n'est changé, rien n'est modifié. La seconde, elle a lieu toutes les nuits du destin.
Allah tabaraka wa ta'ala sur la Dukhan, il nous dit que durant cette nuit-là, yufraqu kullu amrin hakim. Chaque décision sage est dispersée. Et dans le hadith, il nous a dit que cette nuit-là, Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre au ciel de ce bas monde la destinée, l'écriture des actions et des subsistances et des échéances des créatures durant cette nuit-là, tous les ans. La troisième écriture, on a dit, c'est celle qui a lieu dans le ventre de la mère, sur le front du fœtus, après qu'il ait fait 120 jours dedans. Il en reste une quatrième. Et on a déjà parlé de ça dans ce cours ici. Qui s'en souvient? Bon, les arabophones, ils ne s'en souviennent pas. Peut-être que les francophones vont avoir plus de mémoire. Apparemment, non. Il faut manger du poisson, les frères. Pas du poisson pané dans les paquets. فيش الفائدة. على كل حال الكتابة الرابعة c'est celle qui a lieu مع الملائكة avec les anges. الكرام البررة شنو هي الآية الله يهدينا ويهديكم حتى انتم ما نسيتوهم كلا إنها تذكرة لمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سافرة. هذه الكلمة اللي كنت أبحث عنها. Donc les anges qui sont chargés d'écrire les actions des fils d'Adam. Eux aussi ils écrivent. Et donc sur les 4 écritures, seule une est préservée et protégée du changement. C'est celle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Lawh al-Mahfouz. Quant aux 3 autres, elles sont sujettes au changement. Allah ta'ala dit dans le Coran يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Allah Azza wa Jalla efface ce qu'il veut et il confirme. Et auprès de lui, Ummul Kitab. Donc s'il a été écrit dans le ventre de ta mère que tu vas vivre 40 ans, mais que tu es proche de tes parents et que tu respectes les liens de parenté avec tes frères et tes sœurs et tes oncles et tes tantes et tout le monde, eh bien Allah Ta'ala, par cette cause-là, il va augmenter ta vie. Et tu vivras 60 ans. S'il a été écrit que dans ta vie, tu toucheras juste 10 millions d'euros, Allah, mashallah, baraka. Eh bien, et que tu fais tout ça, Allah il va te rajouter et tu toucheras 100 millions d'euros. الشاهد أو الفائدة الكبرى التي نستفيدها من هذا الحديث هو السعي في الأسباب. Et là, la grande leçon qu'on retient de ce hadith-là, c'est les causes. N'attends pas que ça tombe du ciel. Fais les causes pour obtenir ce que tu désires. Tu veux être riche, وَمَنْ مِنَّا لَا يُرِيدُ الْغِنَى. Et qui d'entre nous ne veut pas la richesse? وَلَوْ كُنَّا مِنْ أُولِي الْعَقْلِ وَالنُّهَى لَفَرَرْنَا مِنْهَا فِرَارَنَا مِنَ الْأَسَدِ. Et si on faisait partie de ceux qui réfléchissent, on fuirait la richesse comme on fuirait le lion. النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هي الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. L'âme répugne à être pauvre, alors qu'il vaut mieux pour elle d'être pauvre qu'une richesse qui la rendra rebelle. Et la vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. Si par contre tu la refuses, sache que tout ce qu'il y a sur terre ne te satisfera jamais. Donc il faut faire les causes, retrousser les manches et faire ce qu'on doit faire pour avoir richesse et longue vie sur terre et prospère. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصلة الأرحام وأن يعيذنا من قطعها وأن لا يجعل الرحم تشهد علينا يوم القيامة ونسأله عز وجل أن يبسط لنا في أرزاقنا وأن ينسئ لنا في آثارنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.